अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज मुनुगुडु से ताल्लुक़ रखने वाली टीआरएस पार्टी की खबर पर एक नज़र। मुनुगुडु में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार की भारी अक्सरियत से जीत यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार मेदक म्युनिसिपल नायब सदर नशीन मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़ ने मुनुगुडु में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर चल रही पार्टी मुहिम में आवाम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब में मजीद कहा कि मुनुगुडु में टीआरएस पार्टी की जीत 100% यकीनी है। इस मौके पर उन्होंने मुनुगुडु हल्के के नामपल्ली मंडल के मंडापुर गांव में आज घर घर पार्टी के लिए मुहिम चलाई, जिसमें रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों से आवाम को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद आवाम को बहुत सी फलाही स्कीमें मिल रही हैं। मिस्टर मल्लिकार्जुन गौड़ ने कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से तेलंगाना की आवाम को रैतु बीमा, रैतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन के अलावा कई एक स्कीमों से आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मुनुगुडु इंतखाबात के ज़िमन में टीआरएस पार्टी मुहिम चलाने के लिए कई एक अफराद तेलंगाना के कई मकामात से मुनुगुडु पहुंचकर टीआरएस पार्टी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। आइए इस सिलसिले में मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़, वाइस चेयरमैन मेदक बलदिया का बयान आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, हमारे इस वीडियो पर जो इश्तिहार आप देख रहे हैं वो मेदक टाउन के महल्ले पिलीडी में वाक़े हेल्थ एंड हिजामा क्लिनिक का है, जहां आप हिजामा करवा सकते हैं और हिजामा करवाना सुन्नत है और उससे कई एक बीमारियों से बचा जा सकता है। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद जल्द अज जल्द नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा करें। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़ का बयान आप हजरात के पेश खिदमत है, जो उन्होंने मुनुगुडु में जारी ज़िमनी इंतखाबात को लेकर वहाँ की आवाम से खिताब करते हुए किया है। आइए हम आपके सामने उनका बयान पेश करते हैं, समाअत फरमाएं। ओके, मुनुगुडु ఉప ఎన్నిక 100% టీఆర్ఎస్ విజయదుందుకు మోగించబోతా ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాంపల్లి మండలం మహమ్మదాపూర్లో ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి గారి యొక్క ప్రచారం ముగించుకొని స్థానికంగా పక్క గ్రామానికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఊరా బ్రహ్మరథం పడతారు. ముఖ్యంగా మహమ్మదాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి అక్కా చెల్లెళ్ళు, అన్నాదమ్ములు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ గ్రామంలో మొత్తం కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు ఉంచే విధంగా వారి యొక్క ప్రేరణ, వారి యొక్క స్ఫూర్తి చూస్తూ ఉంటే 100% కూడా ఈ గ్రామం ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మెజారిటీ ఉన్నదని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజు ఎన్నిక చాలా ప్రతిష్టాత్మక ఎన్నిక తెలంగాణ ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కేవలం 18,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు కోసం తెలంగాణ ఈ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించిన రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఆసనమైందని యావత్ ప్రజానికి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఈ 18,000 ప్యాకేజీ కోట్లు కావాలన్నా, మరి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కావాలన్నది తెలంగాణ ఉన్నటువంటి మునుగోడు ప్రజలు తీర్పు చెప్పబోతా ఉన్నారు. వచ్చే నెల 3వ తారీఖున జరిగిన ఎన్నికల్లో తప్పకుండా బ్యాలెట్ పేపర్లో 2వ గుర్తు మీద ఉన్నటువంటి కారు గుర్తుకి చూసుకుంటా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి అత్యధిక ఓటు వేసి గెలిపిస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులందరూ కూడా మూకుమ్మడిగా వారికి నిర్ణయం చెప్తా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకురావడం కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టి యావత్ ప్రజానికానికి చేరువగా సంపన్న వర్గాలకు అనుకూలమైనటువంటి పరిపాలన, జనరంజక పరిపాలన అందిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వృద్ధులు కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, రైతులు కావచ్చు, వారి సంక్షేమం కోసం కేసీఆర్ గారు రైతు బందే కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, కేసీఆర్ కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, హాస్పిటల్లో మెరుగైన వైద్యం కావచ్చు, 24 గంటల కరెంటు కావచ్చు, ఆసరా పెన్షన్లు కావచ్చు, రకరకాలుగా షాదీ ముబారక్ ఏదైతేనేమి అన్ని వర్గాలను రెప్పలా కాపాడుకొని అందరికీ కూడా ఒక మేనమామలాగా పెద్ద గుర్తా కేసీఆర్ గారు నిలుస్తున్నారన్న విషయాన్ని ఖచ్చితంగా ఈ గ్రామ ప్రజలు తెలుసుకొని మరి కేసీఆర్ వెంటనివ్వాలని చెప్పి నిర్ణయిస్తున్నారు. గ్రామంలో కూడా పేరున వందనాలు తెలియజేస్తూ తప్పకుండా ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తాం. ఈ యొక్క రానున్న 3వ తారీఖు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయానికి శక్తివంతం లేకుండా కృషి చేస్తామని చెప్పేసి స్థానిక సోదరులు, ముఖ్యంగా పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులందరూ కూడా వారి మాట ఇస్తున్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కారు గుర్తుకు వచ్చే నెల 3వ తారీఖున జరగబోయే ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ పేపర్ ఈవీఎం మీద 2వ నంబర్గా ఉన్నటువంటి కారు గుర్తు ఓటేసి గెలిపిస్తామని చెప్పేసి సందర్భంగా వారు ఇస్తున్నటువంటి స్ఫూర్తికి కృతజ్ఞతలు నుండి తెలియజేస్తూ మరి వాళ్ళందరూ కూడా కారు గుర్తు ఓటేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ.